3, 2, 1, ready? जय स्वामीनारायण मित्रांनो, आजच्या सभेत आपले हार्दिक स्वागत आहे. बालसभा आपल्याला शिकवते चांगला अभ्यास करणे, आई वडिलांची सेवा करणे, स्वामी बापांना प्रसन्न करणे. परंतु आजच्या सभेत आपण ह्यापेक्षा विशेष गोष्ट शिकणार आहोत. एक वेगळाच विषय जो स्वामी बापांना अतिशय आवडतो. तुम्हाला माहीत आहे का? हे बघा, मी सांगतो. SAMP म्हणजे की संप, एकता व सामंजस्य. तर चला, आजच्या सभेची सुरुवात जोरदार जयनाथने, स्तुती आणि मूर्तीदर्शनद्वारे करूया. स्वामीनारायण भगवानने जय. अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय. गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय. श्री भगतजी महाराजनी जय. शास्त्रीजी महाराजनी जय. योगीजी महाराजनी जय. प्रमुख स्वामी महाराजनी जय. महंत स्वामी महाराजनी जय. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय. वंदु श्री हरिने सदा हृदयति गुणातीतानंदने. वंदु प्रागजी भक्तने वळी नमो शास्त्री महाराजने. वंदु श्री गुरु योगीजी प्रमुखजी धार्या परा ब्रह्मणे. वंदु संत महंत स्वामी गुरुने कल्याणदाता तमे. कल्याणदाता तमे. कल्याणदाता तमे. गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः. जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. त्वमेव माता च पिता त्वमेव. त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव. त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव. त्वमेव सर्वं मम देव देव. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. संपतणी सोगाद धरावो
સંપતણી સોગાદ ધરાવો, મહિમાથી સત્સંગને સજાવો, મહિમાથી સત્સંગને સજાવો, હરખે વધાવો રે, હરખે વધાવો રે, હરખે વધાવો રે, હરખે વધાવો રે. સંપતણી સોગાદ ધરાવો, મહિમાથી સત્સંગને સજાવો, હરખે વધાવો રે, હરખે વધાવો રે, હરખે વધાવો રે, હરખે વધાવો રે. રાજી કરીએ, રાજી કરીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ, રાજી કરીએ, રાજી કરીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. સંબંધવાળા ભક્તોને જોતા હેતે હિંસોરા છૂટે છે, સંબંધવાળા ભક્તોને જોતા હેતે હિંસોરા છૂટે છે. હે એકબીજાને પ્રેમેથી મળતા, એકબીજાને પ્રેમેથી મળતા, ગુરુવર અંતર મલકે છે, ગુરુવર અંતર મલકે છે, ગુરુવર અંતર મલકે છે. પ્રીતે મળીએ, પ્રીતે મળીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ, રાજી કરીએ, રાજી કરીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. દિવ્ય આકાર દિવ્ય તનુ જ્યાં મહિમાનો ભાવ ભર્યો છે, દિવ્ય આકાર દિવ્ય તનુ જ્યાં મહિમાનો ભાવ ભર્યો છે. હે અવગુણ ટાળી ગુણોને માણી, અવગુણ ટાળી ગુણોને માણી, દિવ્ય ભાવ દ્રઢ કરીએ, દિવ્ય ભાવ દ્રઢ કરીએ, દિવ્ય ભાવ દ્રઢ કરીએ. દિવ્ય જાણીએ, દિવ્ય માણીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ, રાજી કરીએ, રાજી કરીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. પરિવાર સંપેલો રચીને દાસાનું દાસ થવું છે, પરિવાર સંપેલો રચીને દાસાનું દાસ થવું છે. ભૂલો ભૂલીને ક્ષમા આપીને, ભૂલો ભૂલીને ક્ષમા આપીને, એક બનીને જીવવું છે, ભૂલો ભૂલીને ક્ષમા આપીને, એક બનીને જીવવું છે, એક બનીને જીવવું છે. માફી દઈએ, સંપી રહીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ, માફી દઈએ, સંપી રહીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ, રાજી કરીએ, રાજી કરીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ, રાજી કરીએ, રાજી કરીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. ગુરુજીને એક વિચાર છે, એક ગુરુને એક સિદ્ધાંત છે, એક રુચિને એક વિચાર છે, એક ગુરુને એક સિદ્ધાંત છે, એક ધ્યેયને એક નિશાન છે, અક્ષર રૂપ થવું છે, અક્ષર રૂપ થવું છે, અક્ષર રૂપ થવું છે, અક્ષર રૂપ થવું છે,
અક્ષર રૂપ થવું છે. મોક્ષ પામીએ સુખડા લઈએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. મોક્ષ પામીએ સુખડા લઈએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. રાજી કરીએ, રાજી કરીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. રાજી કરીએ, રાજી કરીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. સંપતણી સોગાદ ધરાવો, મહિમાથી સત્સંગને સજાવો. હરખે વધાવો રે, હરખે વધાવો રે. રાજી કરીએ, રાજી કરીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. રાજી કરીએ, રાજી કરીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. હિતે મળીએ, પ્રીતે મળીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. સેવા કરીએ, ઉમંગ કરીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. દિવ્ય જાણીએ, દિવ્ય માણીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. માફી દઈએ, સંપી રહીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. મોક્ષ પામીએ, સુખડા લઈએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. ગુરુ હરિને રાજી કરીએ, ગુરુ હરિને રાજી કરીએ. बालमित्रांनो, भगवान आणि आपले गुरुचेही आपण जयनाद स्तुतीद्वारे स्वागत केले. तर यानंतर आपण एक छान अशी गोष्ट ऐकणार आहोत, एकट्याची महत्त्व सांगणारी गोष्ट. तर चला ऐकूया एकट्याचे महत्त्व. संकट से छुटकारा. एक दिन एक शिकारी जंगल से गुजर रहा था. उसने देखा कि एक पेड़ पर बहुत सारे कबूतर बैठे हैं. उसने जमीन पर कुछ दाने फेंककर उस पर जाल बिछाया. एक कबूतर ने जमीन पर पड़े दाने देखे और उसे खाने वो नीचे आ गया. देखते ही देखते सारे कबूतर नीचे आ गए. दाने चुगने के बाद जब उन्होंने उड़ने का प्रयास किया, तब उन्हें पता चला कि वो जाल में फंस चुके हैं और वो डर गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे, हे भगवान, अब क्या होगा, क्या होगा, अब तो फंस गए, बचाओ, कोई बचाओ. इतने में एक कबूतर को उपाय सूझा. मेरे 3 कहने पर सब एक साथ उड़ेंगे, सही है ना? सब उड़ेंगे. बाकी कबूतरों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सब राजी हो गए. शिकारी पेड़ के पीछे छुपकर हंस रहा था. जैसे ही वो जाल के पास आने लगा, होशियार कबूतर ने बोला, 1 2 3, सब उड़ चलो. सारे कबूतर ने एक साथ अपनी अपनी ताकत लगाई और जाल को लेकर उड़ गए. शिकारी तो अपना माथा पीटते रह गया. उसके हाथ से सिर्फ कबूतर ही नहीं, उसका जाल भी चला गया. हे भगवान, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था. दूर जाकर वो कबूतर नीचे उतरे. कुछ चूहे उनके दोस्त थे, जिन्होंने आकर अपने तेज दांतों से वो जाल कुतर दिया और सारे कबूतर आजाद होकर एक बार फिर उड़ गए. और ये सब वो उनकी एकता की वजह से ही कर पाए. इसीलिए कहते हैं कि एकता ही बल है. बालमित्रांनो,
आपण ही गोष्ट पाहिली. योगीजी महाराज म्हणायचे, संप येथेच भगवंताची शक्ती आणि एकता येथेच विजय. भगवान स्वामीनारायण यांच्या वेळी झिणाभाई, पर्वतभाई, दादा खाचर, जीवा खाचर असे अनेक भक्त होते जे त्यांच्या माळ्याचे मणी होते. जसे एक माळेत 108 मणी एक मात्र संपच्या धाग्याने जुळलेले असतात, तसेच हे भक्त एकमेकासोबत एकट्याने जुळलेले होते. ते महाराजांचे भक्त तर होतेच, परंतु त्यांच्या भक्ताचेही भक्त होते. तर चला अशा एक भक्ताची गोष्ट ऐकूया, पंचाळाचे झिणाभाई. जय स्वामीनारायण बाळ मित्रांनो. आज आपला सत्संग विहारचा टॉपिक आहे सर्व सत्संग एक परिवार. हा बाळ मित्रांनो, आपले मांगरोळचे हरिभक्त कमलशीबाई वांझा यांचा हा प्रसंग आहे. एकदा कमलशीबाई वांझा हे खूप आजारी पडले. एवढे आजारी पडले की त्यांना त्यांच्या खाटेवरनं उठताही येत नव्हते. त्यांचे परिवारजन त्यांची मदत करायचे नाही, त्यांचे नातेवाईक त्यांची मदत करायचे नाही, त्यांचे मित्र किंवा सवंगडी त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत करायला यायचे नाही. आणि त्यातल्या त्यात ते एकदम गरीब निम्न जातीचे, तर त्यांची मदत करायला कोणीच यायचं नाही. पण ही गोष्ट आपले जे हरिभक्त होते पंचालाचे झिणाभाई यांना माहीत पडली. जसेही त्यांना ही गोष्ट माहिती झाली ते लगेच मांगरोळला पोचले. मांगरोळला पोचल्यानंतर त्यांनी कमलशीबाई वांझा यांची खाट उचलण्यासाठी मजूर शोधायला सुरुवात केली. त्यांना 3 मजूर तर मिळाले, पण 4था मजूरच मिळेना. ते तिथं शोध करायला लागले. अरे आहे कोणी मजूर, अरे आहे कोणी मजूर, मला मजूर मिळेल का? नाही, त्यांना एकही मजूर मिळाला नाही. तर त्यांनी 4थे मजूर म्हणून स्वतः त्यांची खाट उचलली. ते थोडे पाऊल पुढे चालले आणि त्याच्यानंतर त्यांना 4था मजूर मिळाला. 4था मजूर मिळाल्यानंतर झिणाभाई यांनी कमलजीबाई वांझा यांची खाट जी होती ती आपल्या रूम मध्ये ठेवली. आणि हा वाढ मित्रांनो, झिणाभाई हे पंचालाचे दरबार होते. त्यांच्या दरबारात खूप सारे नौकर होते. पण श्रीजी महाराजांची एक गोष्ट त्यांच्या लक्षात होती आणि त्यांच्या कानात नेहमी गुंजत असायची की आपण दास ना दास ठेवू, म्हणजे भगवंताच्या भक्तांचे सुद्धा आपण भक्त बनायला पाहिजे. हीच गोष्ट त्यांनी लक्षात ठेवून जे आपले कमलशीबाई वांझा होते त्यांची स्वतः सेवा केली. आणि ही गोष्ट जेव्हा श्रीजी महाराजांना भेटली तर त्यावेळेस श्रीजी महाराज स्वतः पंचालाला पोचले आणि झिणाबाईंना खूप खूप आशीर्वाद दिले. त्याचसोबत त्यांना एकदा नाही, 2दा नाही, 3दा नाही, तर 7दा त्यांना भेटले आणि त्यांना त्यांच्यावर खूप प्रसन्न झाले. त्यानंतर थोड्या दिवसांनी कमलजीबाई वांझा हे ठीक झाले, त्यांना थोडे बरे वाटायला लागले. त्याच्यानंतर कमलजीबाई वांझा हे त्यांच्या गावी परत गेले. पण काही वर्षांनंतर स्वतः झिणाभाई हे आजारी पडले. आणि जेव्हा झिणाभाई आजारी आहेत ही गोष्ट श्रीजी महाराजांना कळाली तर श्रीजी महाराज मानकी घोडीवर पंचाळाला पोचले. पंचाळाला पोचल्यानंतर श्रीजी महाराजांनी झिणाभाई यांच्या रूममध्ये जाऊन झिणाभाईंच्या डोक्यावरून हात फिरवला. आणि ज्या वेळेस श्रीजी महाराजांनी त्यांच्या डोक्यावरून हात फिरवला त्यावेळेस झिणाभाई हे अक्षरधाम मध्ये गेले. आणि ज्या वेळेस झिणाभाईंची अंत्ययात्रा निघत होती त्यावेळेस त्या ठिकाणी श्रीजी महाराज स्वतः त्यांची जी पालखी होती ती स्वतः उचलायला लागले. हरिभक्तांनी विचारलं की तुम्ही हे कशासाठी करताय, कारण एवढं प्रेम तर तुम्ही आजपर्यंत कोणत्याच हरिभक्तावर दाखवलं नाही. तर त्यावर श्रीजी महाराज बोलले की झिणाभाई यांनी स्वतः कमलजीबाई वांझा यांची खाट जेवढे पाऊल चालून पकडली होती त्याच्या दुप्पट किंवा तिप्पट पाऊल चालून मी यांची पालखी पकडणार आहे. आणि असे होते श्रीजी महाराजांचे भक्त जे श्रीजी महाराजांची एक एक आज्ञा पाळण्यासाठी स्वतःचा जीव सुद्धा विसरून जायचे. श्रीजी महाराजांनी सांगितले होते की संप, सुरतभाव, एकता या गोष्टी श्रीजी महाराजांच्या प्रत्येक हरिभक्तामध्ये होत्या. योगीजी महाराजांनी पण सांगितले होते की संपूर्ण सत्संग आपला एक परिवार आहे. सत्संगातले जे हरिभक्त आहेत हे आपल्या परिवारातील एक सदस्य आहे. तसेच प्रमुख स्वामी महाराज एका गावामध्ये रात्रीची सभा करत होते आणि सभा करत असताना त्या ठिकाणी वाराही चालू होता. तेव्हा एक हरिभक्त आरती प्रगटवण्यासाठी उभा झाला. जेव्हा तो आरती लावायला लागला तेव्हा पहिली वात लावली आणि दुसरी वात लावायला गेला तेवढ्यात पहिली वात विझून जायची, कारण तिथे 5 वाती होत्या. त्यावेळेस प्रमुख स्वामी महाराजांनी ते पाहिले
आणि त्या हरिभक्ताला सांगितले की तू सर्व वाती एक सोबत कर आणि मग लाव. तर आश्चर्य, पाचीच्या पाची वात एक सोबत लागल्या आणि एकही वात विजली नाही. त्यावेळेस प्रमुख स्वामी महाराज बोलले की अशीच एकता आपण आपल्या सर्व हरिभक्तांमध्ये ठेवावी. जय स्वामीनारायण. संघे तू शक्ति ही सर्वदा. इस भूतल पर जिस दिन से जीवन पनपने लगा, उसी दिन से संघ का भी आविष्कार हुआ. मानो जीवन और संघ दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हों. विश्व के चराचर जीव प्राणी मात्र, फिर वो भूचर हो, जलचर हो या नभचर, संग में ही जन्म लेते हैं. संग ही उनका जीवन, संग ही उनकी शक्ति और संग ही उनकी जीत है. सर्वदा सर्वथा सुरक्षित और बलवान रहने के लिए जीव प्राणी मात्र को संग में रहना बहुत जरूरी बन जाता है. इस कठोर विश्व में कोई अकेला कभी शक्तिशाली नहीं हो पाया, और फिर संग के सामने तो प्रकृति भी झुक जाती है. ये है गूज नामक बगुला, जो लाखों की संख्या में हर वर्ष हजारों मील की यात्रा करके प्रजोत्पत्ति के लिए एक निश्चित स्थान पर पहुंचता है. न इन्हें हवाओं की फुंकार रोक पाती है और न ही दूर तक फैला हुआ डरावना महासागर, और न ही इनकी निर्बल काया. अपनी मर्यादाओं को लांघकर ये कारनामा कर दिखाने वाली है गूज बगुले की संग शक्ति. क्या आपने कभी सोचा कि हजारों मील का सफर तय करते वक्त ये बगुले वी आकार में ही क्यों उड़ते हैं? जब पहला गूज अपने पंख से हवा को काटता है, तो पीछे उड़ते हुए बाकी के गूज बगुलों को हवा का बहुत कम अवरोध पड़ता है और वे बड़े ही आराम से उड़ पाते हैं. जब पहला गूज थक जाए, तब वो पीछे चला जाता है और उसकी जगह दूसरा गूज ले लेता है. हर गूज की इस तरह पारी लगती है. इस संग शक्ति से प्रत्येक गूज की उड़ने की शक्ति 71% बढ़ जाती है. अगर कोई गूज इस वी आकार के संग के बाहर उड़ चलता है, तो फौरन ही हवा उसकी उड़ान के लिए अवरोधक बन जाती है. प्रथम क्रमांक पर उड़ते हुए गूज को पीछे उड़ने वाले गूज निरंतर पुकार पुकार के उसका हौसला बढ़ाते हैं. क्या हम हमारे नीचे काम करते कार्यकरों का हौसला बढ़ाते हैं? जब भी कोई गूज बगुला बीमार या घायल हो जाता है, तो दो और गूज उसका साथ देने के लिए नीचे उतर पड़ते हैं और तब तक साथ निभाते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता या मर जाता है. फिर उड़ते हुए गूज बगुलों का दूसरा संग इन दोनों गूज बगुलों को अपना लेते हैं और पुनः यात्रा में जुड़ जाते हैं. डॉल्फिन्स ऐसे जलचर प्राणी है जो संग शक्ति की अद्भुत मिसाल देते हैं. जब डॉल्फिन्स मछलियों के शिकार पर निकलते हैं, तब उनकी संग शक्ति का एक बेमिसाल प्रदर्शन देखने लायक हो जाता है. जब जब समुद्र में भाटा आता है, तब पानी कम हो जाता है. 4 से 5 डॉल्फिन्स के संग के लिए मछली पकड़ने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता. एक डॉल्फिन मछलियों के आसपास बहुत बड़े गोलाकार में कीचड़ की धूनी उठाता है, जिससे मछलियां धूनी के उस पार कुछ न दिखाई देने के कारण
उसी गोलाकार में बंध जाती हैं। गोलाकार के एक छोर पर जहां कीचड़ की धूली नहीं उठाई गई, वहां 3 से 4 डॉल्फिन्स मुंह खोलकर तैनात हो जाते हैं। गोलाकार के दूसरे छोर पर एक डॉल्फिन मछलियों का पीछा करता है। मछलियां सारी उसी ओर जाएंगी जहां डॉल्फिन्स तैनात हैं। इस तरह संघ शक्ति से डॉल्फिन्स अपना भोजन कर पाते हैं। माउंट एवरेस्ट एक ऐसा शिखर जहां केवल 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। एक ऐसा शिखर जहां हर 6 में से 1 मृत्यु पाता है। वैसे शिखर पर एक सूरदास कैसे चढ़ पाता? एरिक वेन हेमर पहला सूरदास है जिसने एवरेस्ट को सर कर दिखाया। लेकिन कैसे? उन्हीं से पूछिए। उन्हीं के शब्दों में, एक प्रज्ञा चक्षु होने के नाते मुझे इस बात का यकीन ही था कि मैं अकेला तो कभी एवरेस्ट न सर कर पाऊंगा। जो मुझे उस शिखर पर पहुंचाएगी वो जाहिराना रूप से टेक्नोलॉजी तो नहीं ही हो सकती। अगर कोई मुझे वहां पहुंचा दे तो भी वे होंगे मेरे आसपास के संघ सभ्य। 1000 अवसरों पर संघ सभ्यों की शक्ति प्राप्त हुई थी जिससे कि मैं शिखर पर पहुंच पाया। ये था संघ शक्ति की अनूठी सफलता का दृष्टांत। संघ शक्ति की जगह न विज्ञान ले सका है और न ही टेक्नोलॉजी। संघ शक्ति एक ऐसा प्रभाव है जो अनादि से विशिष्ट रहा है और अनादि तक रहेगा। एकता में बल अनंत कोई तोड़ सके ना, एकता की धारा को कोई मोड़ सके ना, एकता की धारा को कोई मोड़ सके ना। हम युवकों के आज हृदय से संघे तु शक्ति ही सर्वदा, संघ में सर्वदा बल रहता है। कोई फुलवारी एकता है शक्ति हमारी। जय स्वामीनारायण बालमित्रांनो, आजच्या या आपल्या सभेत
आपण संप, सामंजस्य आणि एकता याबद्दल आपण गोष्ट पाहिली, एक प्रसंग ऐकला आणि व्हिडिओ देखील बघितला. तर बालमित्रांनो, आपल्या जीवनात या एकता रूपी गुणचे महत्त्व आहे. आपल्याला कळत नाही, पण हे गुण फार महत्त्वाचे असतात. तर हे गुण समजूया एका ॲक्टिव्हिटीद्वारे. तर बालमित्रांनो, एकतेचे महत्त्व समजण्यासाठी आपल्याकडं इथं 2 पुस्तकं आहेत, पेजेस आहे आणि एक मोबाईल देखील आहे. तर आज आपण या ॲक्टिव्हिटीद्वारे एकतेचे महत्त्व समजणार आहोत. तर बालमित्रांनो, मला एक गोष्ट सांगा की हा कागद या मोबाईलचं वजन धरू शकतो? नाही, बरोबर. पण मी आज तुम्हाला सांगेन की कसं एकताद्वारे हा कागद सुद्धा या मोबाईलचं वजन धरू शकतो. तर चला आपण ते बघूया. तर सगळ्यात पहिले आपल्याला एक कागद ठेवायचा आहे आणि त्याच्यावर मोबाईल. अरे, हा तर पडून गेला. तर चला आपण थोडे पेजेस वाढवूया. परत पडून गेला. आपण अजून पेजेस वाढवूया. तर बघा बालमित्रांनो, मी सांगितले होते ना की हा कागद आपल्या मोबाईलचं वजन धरू शकतो. तर बालमित्रांनो, आपण मागच्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये पाहिले की एक कागद एका मोबाईलचं वजन नाही धरू शकला, पण दुसरीकडं 20 कागद मिळून त्या मोबाईलचं वजन सहज धरू शकले. तर ही आहे एकतेची ताकद. तर बालमित्रांनो, आता आपण दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये जोडू. आपल्याला फक्त एक रद्दीचा कागद घ्यायचा आहे. त्या कागदाला आपल्याला मधून फाडायचे आहे. तर बघा, हा कागद लगेच फाटला. तर आता आपल्याला याचे 2 करून याला फाडायचे आहे. आता हे झाले 4. आता आपण यांना परत एकदा फाडू. आता हे झाले 8. आता आपण यांना परत एकदा फाडू. हे झाले 32. यांना आपण परत एकदा फाडू. तर आता हे झाले 64 कागद. तर बालमित्रांनो, आता हे झाले 64 कागद. तर आता आपल्याला यांना फाडायचे आहे. तर बघूया हे फाटतं का नाही. तर बालमित्रांनो बघा, जेव्हा आपला एक कागद होता तो आपला सहजी फाटला. जेव्हा 1 चे 2 झाले तेव्हाही सहजी फाटला. परंतु जेव्हा 4 चे 8, 8 चे 16 आणि 16 चे 64 झाले तेव्हा आपल्याला कागद फाडता आले नाही. तर बालमित्रांनो, या कागदांप्रमाणे आपल्याला आपल्या परिवारामध्ये आणि आपल्या सत्संगामध्ये एकता ठेवायची आहे. जर आपण ही एकता ठेवू तर आपल्याला कोणीच हरवू शकत नाही किंवा तोडू शकत नाही. म्हणूनच म्हणतात BAPS, एक परिवार. जय स्वामीनारायण. तर ह्याच प्रकारे आपले गुरुहरी महंत स्वामी महाराज संप विषयी काय म्हणतात ते ऐकूया त्यांच्याच मुखाने. जो मन गमे है कैपिटल SAMP સંપની વાત. એક પારધી હતો એટલે શિકારી. શિકારી શું કહેવાય? હા, હન્ટર. એક હન્ટર હતો. તો એ બધા એકવાર જોયું કે આ ટોળું છે, પિજનનું ટોળું છે, તો એને જાળ નાખી. જાળમાં એવી રીતે કે બધા ફસાઈ ગયા. જાળમાં બધા ફસાઈ ગયા અને પછી ફાંફા મારવા લાગ્યા, કેમ કે જાળ ભારે હતી અને એમાં નીકળાય એવું જ નહોતું. પછી યોગી આપા કે એક સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ હોલો હતો. એને જોયું, એને વિચાર કર્યો અને બધાને આજ્ઞા કરી કે આપણે જોરદાર જોર કરીને એક જ સાથે ઉપડીએ, વારા ફરતે નહીં, એક સામટા જોર કરીએ અને ઉડીએ અને એક જ દિશામાં જઈએ. આજ્ઞા કરી એટલે બધાએ જોર કર્યો અને ઉડ્યા અને ઝાડ ઉપર જાર લાવી દીધી. પછી નીચેથી નીકળી ગયા અને જાર એમને આમ ઊભી રહી. તો જો આ યુનાઇટેડ વી સ્ટેન્ડ, ડિવાઇડેડ વી ફોલ.
आता ह्यानंतरच्या कार्यक्रमात आपण भगवंताला नैवेद्य दाखवू, तर सर्व बालकांनी थाळ तयार करून प्रार्थना करा. हे श्रीजी महाराज, हे गुणातीतानंद स्वामी महाराज, हे भगतजी महाराज, हे शास्त्रीजी महाराज, हे योगीजी महाराज, हे प्रमुख स्वामी महाराज, हे महंत स्वामी महाराज, तुम्ही आमच्या प्रेमाचा थाळ ग्रहण करण्यासाठी या. मी तुमच्यासाठी सुंदर आसन तयार केलेले आहे, त्यावर तुम्ही बसा. आणि त्याच्या समोर एक सुंदर थाळ पण तयार केलेला आहे. त्याच्यात लाडू, जलेबी, बर्फी आणि विविध प्रकारचे थाळ ठेवलेले आहेत. त्यामधून तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही ग्रहण करा. आणि काही लागलं तर ते मला सांगा. महाराज जेवा, स्वामी जेवा. हा पाण्याचा ग्लास पण तयार ठेवला आहे, त्यामधून तुम्ही हात धुवून जल ग्रहण करा. जल ग्रहण केल्यानंतर तुमच्यासाठी मुखवास पण तयार ठेवला आहे. त्या मुखवासमध्ये बडीशोप, लविंग, इलायची आदी ठेवले आहेत, तर ते तुम्ही ग्रहण करा. महाराज जेवा, स्वामी जेवा. आज आपण जे काही शिकले आहोत ते जीवनात उतरू या प्रतिज्ञेसोबत आपण आरती करूया आणि जीवनात एकता आणि संप आणून जीवन ही दिव्याची ज्योत प्रमाणे प्रकाशित करूया. तर चला सर्व आरतीत जोडूया. श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय. जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण. मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारम जय
स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय. वा बालमित्रांनो, आजच्या सभेत आपण एकता आणि संप याबद्दल गोष्टी ऐकली. तर आपणही आपल्या जीवनात संप म्हणजे सामंजस्य दृढ करायची आहे. फक्त आपल्याच जीवनात नाही, तर आपल्या परिवारामध्ये भाऊ बहीण, आई वडील यांच्यात, सत्संगात आणि संपूर्ण विश्वात सामंजस्य, संप व एकता ठेवायची आहे आणि याद्वारे गुरूंची प्रसन्नता प्राप्त करायची आहे. तर चला आता आपण ध्येय मंत्र आणि विदाय श्लोकचे गान करून सभाची पूर्णाहुती करू. सर्वांना जय स्वामीनारायण. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे. श्रीहरिं